تو اب ان کہانیوں کی طرف چلتے ہیں. پہلی کہانی ہے باگڑ بلی. امجد کے ہاتھ سلائی مشین کی ہتھی پر شل ہو چکے تھے، مگر کام تھا کہ ختم ہونے کو نہ آتا تھا. آرڈر پورے ہوں گے تو عیدی ملے گی پترو. استاد شادے کی آواز سلائی مشینوں کی آوازوں کو خاموش کرتے ہوئے بلند ہوئی، مگر اس کے بعد مشینیں دوبارہ اسی رفتار سے چلنے لگیں جیسے صبح سے چل رہی تھیں. ایسے میں وال کلاک بھی اپنی سنانے سے باز نہ رہا، اگرچہ اس کی آواز نقار خانے میں طوطی کی مانند تھی. مگر سب نے ایک بار اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا. رات کا 1 بج چکا تھا. امجد صبح سے اب تک چھٹا سوٹ سی رہا تھا. اسے اپنے گریبان کا ٹوٹا ہوا بٹن لگانے کی بھی فرصت نہ ملی تھی. امجد کی اماں اس کا انتظار کرتے کرتے سو چکی تھیں، مگر جب ابا پانی پینے کے لیے تیسری بار اٹھے تو اماں کی آنکھ پھر سے کھل گئی، اور اس کے بعد نیند کا آنا مشکل تھا. امجد کی چھوٹی بہن ماریا کے کمرے میں لائٹ چل رہی تھی. اماں نے دیکھا کہ ماریا پڑھتے پڑھتے گاؤ تکیے سے ہی ٹیک لگائے سو گئی ہے. انہوں نے اس پر کمبل ڈالا اور لائٹ بند کر کے باہر آ گئیں. اماں ابا نے امجد کے بارے میں بات کی، اور پھر ابا لمبی جمائی لیتے ہوئے دوبارہ چارپائی پر لیٹ گئے. نہ جانے کب تک میرا امجد اسی طرح محنت کرتا رہے گا. ماں نے دل ہی دل میں کہا اور تسبیح اٹھا کر نیند دراز ہو گئیں. رمضان کا 3را عشرہ شروع ہوا اور امجد نے عید کی چھٹیاں ختم ہونے تک یونیورسٹی جانا معطل کر دیا. دکان پر کام ہی اتنا تھا. اس نے عید تک سخت چلا کاٹنا تھا، ورنہ نہ تو گھر کا خرچ چل سکتا تھا اور نہ ہی اگلے سیمسٹر کی فیس ادا ہو سکتی تھی، اور دونوں کام ہی بہت ضروری تھے. ویسے تو یونیورسٹی کے بعد 3-4 گھنٹے ہی کام کرنا ہوتا تھا، مگر عید سے پہلے تو بہت راتیں جاگنا پڑتا تھا. وہ تو چاہتا تھا کہ پچھلے برس کی طرح کوئی بڑا کام کرے. اس نے پچھلی عید پر 2 برس کی بچت سے ماریا کو کانٹے لے کر دیے تھے. ابا نے جو کہا تھا کہ بہن کے کان خالی اچھے نہیں لگتے، مگر اس برس ابا کے علاج پر ہی بہت خرچہ ہو چکا تھا، اور اوپر سے اگلے سیمسٹر کی فیس بھی سر پر تھی. استاد شادے کو ہمیشہ اعتراض یہی ہوتا، منڈے کے ہاتھ میں صفائی بہت ہے پر ٹائم پورا نہیں دیتا، اور پڑھے لکھے تھوڑے ہیں ویلے پھرنے کے لیے. یہ کتابیں حفظ کر کے عالم فاضل بن کے کیا کر لے گا. عید تک مشینیں پورے زور و شور سے چلتی رہیں. دھڑا دھڑ سوٹ سلتے رہے. سارے آرڈر پورے ہوئے، مگر عیدی پچھلے سال کے نسبت کچھ کم ہی ملی. پچھلی کچھ بچت کو ملا کر سیمسٹر کی فیس پوری ہو رہی تھی. امجد کئی مرتبہ سوچتا کہ یونیورسٹی چھوڑ دے، بس پرائیویٹ بی اے ہی کر لے یا پھر کچھ بھی نہ کرے سوائے کمائی کرنے کے. گھر میں کچھ تو آسانی آئے. مگر اس کی اماں ان پڑھ ہونے کے باوجود اس کے لیے اچھی تعلیم ہی چاہتی تھیں. وہ کہتی، یہ سستی پڑھائی بھی سستے سوٹ جیسی ہوتی ہے، صرف نام ہی ہوتا ہے، کام کچھ نہیں بنتا. امجد خود بھی چاہتا تھا کہ پروفیشنل ڈگری مکمل کرے اور اچھے کیریئر کے قابل بن جائے. ڈھیروں ڈھیر سوٹ سینے کے باوجود عید پر اس کے پاس نئے کپڑے نہ تھے، مگر اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ 5واں سیمسٹر آرام سے گزر جائے گا. چاند رات کو جب وہ جلد ہی سونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف گیا تو اس کی باگڑ بلی ماریا اس کے پیچھے آ گئی. بھائی، پچھلی عید پر تو کانٹے لے کر دیے تھے، اس عید پر بہن کو خالی ہاتھ ہی رکھو گے؟ امجد مسکرایا. میری باگڑ بلی، اس دفعہ میرا ہاتھ بہت تنگ ہے. ماریا منہ بسور کر بولی، ہر عید پر قیمتی چیز نہیں دیتے. بھائی،
मेरे हाथों में मेहंदी लगा दो, तुम बहुत अच्छे फूल बनाते हो ना। अमजद ने उसके हाथ से मेहंदी लेते हुए कहा, लाओ तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। मारिया अमजद के सर पर हल्की सी चपत रसीद करते हुए, पीले नहीं भाई, लाल। अमजद मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा अच्छा बागड़ बिल्ली, लाल पीली होने की कोई जरूरत नहीं। अमजद ने उसके हाथों पर बड़ी उम्दगी से मेहंदी लगा दी। ईद का दिन तो बिल्कुल खैरियत से गुजरा, मगर रात शुरू होते ही अब्बा को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। डॉक्टर की दी हुई दवा ने कोई असर न दिखाया। अमजद अब्बा को लेकर सरकारी अस्पताल चला गया। ईद वाले दिन सरकारी अस्पताल में कौन डॉक्टर मिलता, वहां से प्राइवेट क्लिनिक ही जाना पड़ा। अब्बा की तबीयत थी कि संभलने को ना रही थी। अब तो अब्बा किसी बात का जवाब भी न दे रहे थे। इसके बावजूद अमजद ने घर फोन करके माँ और बहन को तसल्ली दी और बताया कि उसे रात अब्बा के साथ क्लिनिक पर ही रहना पड़ेगा। अमजद अगरचे बहुत हौसलामंद और मुस्तकिल मिजाज था, मगर 19-20 बरस की उम्र शायद इतने मसाइल के हल के लिए नाकाफी थी। उसे कभी अपनी बेबसी पर रोना आता और कभी अपनी तंग दस्ती पर गुस्सा। इन्हीं दो बलाओं ने ही तो अब्बा को इस हालत तक पहुंचाया था। सेहत सिर्फ दवाओं से वापस नहीं आती, इसके लिए अच्छी खुराक भी तो होनी चाहिए। अच्छी खुराक का बंदोबस्त हो तो दवा के पैसे नहीं रहते, और दवा आए तो फिर कुछ और नहीं आता। अमजद का दिमाग हांडी की तरह खौल रहा था। अब्बा को कुछ देर तो मसनूई सांस ही दी जाती रही और उसके बाद कुछ उम्मीद नजर आई। अब्बा ने आंखें खोली और डॉक्टर ने बताया कि अब वो खुद सांस लेने के काबिल हैं। अगले दिन भी वो क्लिनिक ही में रहे और तीसरे दिन अमजद उन्हें लेकर घर आ गया। ऐसे में हुआ ये कि सेमेस्टर की फीस यूनिवर्सिटी की बजाय क्लिनिक के अकाउंट में जमा हो चुकी थी। अमजद ने इसका जिक्र किसी से ना किया, बल्कि वो दिल ही दिल में हतमी फैसला कर चुका था, यूनिवर्सिटी को खैराबाद कहने का फैसला। जानता था कि बीमार बाप, बूढ़ी माँ और मासूम शरारतों वाली बहन का फकत वही सहारा है। उसी ने इनकी किफालत करनी है। अब वो चाहे ये काम मेहनत मजदूरी करके करे या कैरियर बनाकर। और ये वक्त अब कैरियर बनाने का नहीं, बस मेहनत का था। अगले सोमवार को नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा था। अमजद के माँ बाप सब कुछ जानते थे, मगर उनके पास खामोशी के अलावा कोई चारा न था। अब्बा दिल ही दिल में अपनी बीमारी, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को कोस रहे थे। अम्मा भी शायद ऐसा ही सोचती हों, मगर उनके मुंह से ना शुक्री या कोसने का कोई लफ्ज ना निकला। मारिया का रवैया जूं का तूं था। वो भाई से खुशगप्पियां भी करती और शरारत से भी बाज ना आती, मगर ना तो मारिया ने अमजद से उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा और ना ही अमजद ने मारिया के कॉलेज के बारे में। सोमवार को अमजद यूनिवर्सिटी जाने के टाइम पर ही घर से निकला और सीधा शादे उस्ताद की दुकान पर चला गया। उस्ताद उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बताया कि 10 जनाना सूट सिलने आए हैं। बस पुत्र खड़का दे, बाकी नलायक तो अब ईद का बुखार उतार कर ही आएंगे। उधर आज घर में खामोशी ही खामोशी थी। मारिया सुबह जल्दी उठने के बावजूद कॉलेज की बस से लेट हो चुकी थी और उस पर अम्मा की डांट भी खा चुकी थी। मैं पैदल ही कॉलेज चली जाऊंगी, कोई टांगे टूटी हुई नहीं है मेरी, मारिया ने अबरू सुकेड़ते हुए कहा। अम्मा ने कहा कि वो छोड़ आती हैं, मगर मारिया ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि वो अकेली जा सकती है। अब्बा ने हस्बे मामूल मारिया की ही हिमायत की। खामखा की पाबंदियां न लगाया करो बच्ची पर, वो समझदार भी है और होशियार भी। अम्मा बस खामोश हो गईं। अमजद दोपहर तक 2 सूट ही सी चुका था। तीसरे सूट की कटिंग जारी थी कि मारिया बुर्का ओढ़े दुकान पर आ धमकी। ओ बागड़ बिल्ली, तुम कॉलेज नहीं गई, यहाँ क्यों आ गई हो?
मारिया ने अमजद को डांटते हुए कहा। तुम्हें कोई ख्याल नहीं अब्बा का? अभी अस्पताल से वापस लाई हूं उन्हें, घर चलो। अमजद सब कुछ छोड़कर बहन के साथ घर चल पड़ा। शादे उस्ताद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, ओ कोई नहीं पुत्र, अल्लाह खैर करेगा। अब्बा आप कैसे हैं? अमजद ने इंतहाई परेशानी के आलम में मारिया से पूछा। ठीक हैं, मारिया ने इत्मीनान से जवाब दिया। भाई तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए? अमजद ने कोई जवाब न दिया और दोनों इकट्ठे घर में दाखिल हुए। अब्बा को सहन में टहलते देखकर अमजद को कदरे इत्मीनान हुआ। अब्बा आप ठीक है ना? उसने घबराते हुए अंदाज में पूछा। अब्बा ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बिल्कुल ठीक हूं बेटा। अब्बा ने कागज जेब से निकालकर अमजद की तरफ बढ़ाया। बेटा ये दवाइयां डॉक्टर ने लिख कर दी हैं, जाओ ले आओ। अमजद ने कागज अब्बा के हाथ से लेकर उस पर निगाह डाली। उसके चेहरे पर हैरत और मुसरत के तासुरात नुमायां थे। ये डॉक्टर का नुस्खा नहीं, यूनिवर्सिटी फीस की रसीद थी। उसने अब्बा की तरफ सवालिया नजरों से देखा। अब्बा के पीछे उसकी बागड़ बिल्ली अपनी मासूमाना शरारत के साथ मुस्कुरा रही थी। उसकी हैरत की उस वक्त कोई हद न रही जब उसने ये देखा कि बागड़ बिल्ली के कान कांटों से खाली थे।